मुख्यमंत्री अहुदे नूं लैके सुनील जाखड़ का वड्डा दावा। कैप्टन के हटण तो बाद मैं सी विधायकों की पहली पसंद। 42 विधायकों ने मेरे हक दे विच कीती सी वोटिंग। सिद्धू नूं 6 ते चन्नी नूं सिर्फ 2 विधायकों का मिलिया सी साथ। आदमपुर तो बाद खडूर साहब सीट नूं लैके भी कांग्रेस विच सियासी ड्रामा। सिक्की तो इलावा डिंपा दे भरा ने भी कांग्रेस के नाम से भरे कागज। दोवां उम्मीदवारों ने आजाद उम्मीदवार वजों भी भरे पर्चे। चोणां दे विचाले माता दे दर ते नवजोत सिंह सिद्धू कई प्रोग्रामां नूं छड्ड के वैष्णो देवी होए रवाना। पंजाब च 2200 उम्मीदवार उतरे मैदान च। आखिरी दिन करीब 900 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। अज हो रही है नामजदगी पर्चियां की जांच। परसों तक वापस लए जा सकणगे कागज। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करांगे। सब तो पहला गल सुनील जाखड़ दी। सुनील जाखड़ नूं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया होवे पर एक्टिव उस तरीके दे नाल सूबे दे विच नजर नहीं आए ते टिकट भी अपने भतीजे नूं ही दवाई। संदीप जाखड़ अबोहर तो लड़ रहे ने ते जदों संदीप जाखड़ दे लई प्रचार करन दे लई चोण मैदान दे विच सुनील जाखड़ उतरे तां फिर नजर आया दर्दे जाखड़। जी हाँ, सुनील जाखड़ का दर्द साफ तौर पर नजर आ रहा है। दर्द करीब 3 महीने पुराना है जिसका खुलासा जाखड़ हुण कर रहे हैं। जाखड़ की चुप्पी सब कुछ दस रही सी कि किते ना किते जाखड़ नूं जरूर कोई मलाल है और अज उन्होंने उसका जिक्र भी कर दिता। अज या कल जो कैंपेन कर रहे सन संदीप जाखड़ दे लई और मुख्यमंत्री नूं लैके इह सुनील जाखड़ का वड्डा दावा सामने आया है। जाखड़ ने कहा कि कैप्टन के हटण तो बाद पहली पसंद कौन सी? मैं, यानी सुनील जाखड़। नवे मुख्यमंत्री दे लई सारे विधायकों की राय लई गई सी। 42 विधायक मेरे हक दे विच सन। रंधावा नूं सिर्फ 16 वोटां पईयां, प्रणीत कौर नूं सिर्फ 12 वोटां पईयां, सिद्धू नूं तां 6 ही पईयां, चन्नी नूं तां 2 ही पईयां। पर मुख्यमंत्री बनाया गया सब तो घट वोटां जिस नूं विधायकों दीआं मिलियां चरणजीत सिंह चन्नी नूं। और सुनील जाखड़ दा इह दर्द सी क्योंकि सुनील जाखड़ दे नाम दे उत्ते तकरीबन मोहर लग गई सी। होया कि इस समय दसना जरूरी है। उस तो बाद तुहानूं सुणवाउणा कि सुनील जाखड़ की कुछ प्रचार के दौरान कहते हुए दावा करते नजर आ रहे हैं। सुनील जाखड़ के वलों दावा किया गया। दरअसल जदों सितंबर के महीने दे विच पंजाब दे विच तख्ता पलट हुंदा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी जांदी है, तो उस तो बाद नवे मुख्यमंत्री की चोण होनी सी। नवे मुख्यमंत्री की चोण तो पहला CLP की मीटिंग बुलाई जाती है जिस दे विच लाजमी तौर पर पहले ही तय हो गया सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण मुख्यमंत्री के अहुदे उत्ते नहीं रहणगे। तो इस विचाले सारे विधायकों को पूछा जाता है कि किस दे हक दे विच वोट तुसी पावोगे, किस दे हक दे विच तुसी मुख्यमंत्री किस नूं देखना चाहुंदे हो। सुनील जाखड़ दावा कर रहे हैं कि पंजाब दे विच उस समय 80 विधायक सन कांग्रेस दे। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं छड्ड दो क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी गई सी, तां बाकी जिहड़े 79 विधायक सी उन्हां नूं एक-एक करके सब नूं टैलीफोन जाते हैं, घंटियां वजदियां ने। यह उस समय खूब चर्चा दे विच गल रही सी। न्यूज़ 18 पंजाब ने तुहानूं दस्सिया सी कि वक-वक आगुआं नूं वक-वक जिहड़े MLAs ने उन्हां नूं फोन कॉल जा रहे हैं हाई कमान दे वल्लों ते पुछया जा रहा है कि दसो तुसीं दसो किस नूं बनाईए मुख्यमंत्री। तां 79 दे विचों 42 वोटां जाखड़ दे हक दे विच पै गईयां, यानी बहुमत जाखड़ दे कोल सी और बहुमत होण दे बावजूद जाखड़ मुख्यमंत्री नहीं बने। ਇਹ वोटिंग का जो दावा जाखड़ का वो तुहानूं दिखा रहे हैं। जाखड़ कह रहे हैं मेरे हक दे विच पईयां 42 वोटां, सुखजिंदर सिंह रंधावा दे हक दे विच पईयां 16 वोटां, प्रणीत कौर का भी इत्थे नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी का भी नाम है, उन्होंने हक दे विच भी 12 वोटां पै गईयां। पर सिद्धू बहुत चर्चा दे विच सी पर वोटां पईयां सिर्फ 6। उस तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी कतार दे विच सी, सिर्फ 2 वोटां चरणजीत सिंह चन्नी नूं पईयां, बाद दे विच मुख्यमंत्री उन्हां नूं बना दिता गया। तो जाखड़ का दावा इस करके भी अहम हो जाता है क्योंकि उस समय तकरीबन पिक्चर क्लीयर हो गई कि सुनील जाखड़ पंजाब के मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। उस तो बाद नाम अंबिका सोनी का भी आ गया। अंबिका सोनी ने कह के साफ मना कर दिता कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई सिख चेहरा होना चाहिए, कि कोई सिख चेहरा ही पंजाब का मुख्यमंत्री होवे, इस करके मैं इस अहुदे दे उत्ते नहीं बैठांगी। और सुनील जाखड़ का नाम भी या कहिए कि पत्ता भी फिर उस समय कटिया गया कि बतौर हिंदू आगू सुनील जाखड़ नूं मौका नहीं मिलिया। इस दे विच दूजा पॉइंट यह है कि सुनील जाखड़ ने खुलासा हुण आके क्यों किया।
ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 38-39% ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 42 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ, 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 79 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੇ 42 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਬਣਨਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਕਦੇ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੋ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 42 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ 40 ਨਹੀਂ 42 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਦਰਅਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 42 ਵੋਟਾਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, 16 ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, 12 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਚੰਨੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 42 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ कोई किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा उत्थे भी तुमने वोट किसको दोगे, सुनील को। उन्होंने कहा भी तुसी आपां कैप्टन साहब नूं पासे हो गए ते आपां किहनूं मुख्यमंत्री बनाना, तुसी नाम दिओ बस। आ टैलीफोन 79 एमएलए नूं आ टैलीफोन गया भी हुण तुसी किस बंदे नूं मुख्यमंत्री चाहुंदे हो नाम? सुनील तां एमएलए भी नहीं सीगा। फिर आ थोड़े लोगों की कमाई है सर। एक इस गल का मैनूं ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 42 ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਾਖੜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 17-18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਮਾਇਨੇਸ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਬੋਹਰ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਦੋ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਇਸ ਦੇ? देखो, सुनील जाखड़ संबर तो लैके हुण तक खामोश सी, चुप सी और कांग्रेस के किसी भी समागम दे विच ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए। वो शायद इस वजह करके भी सीगा कि अगर विधायकों का साथ मिलिया, अगर हाईकमान का साथ मिलिया, क्योंकि वोटिंग तो पहला भी चर्चावां ये सीगियां कि हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो तख्ता पलट किया सी, जो लड़ाई सी सुखजिंदर रंधावा ते नवजोत सिंह सिद्धू के विचाले मुख मंत्री बनन दी, तो उस वेले सुनील जाखड़ नूं यह कह दिता गया सीगा कि तुहानूं सीएम बनाया जा रहा है। हाईकमान ने टैलीफोन के जरिए दस दिता सीगा, लेकिन उस वेले किसी दो लीडरां ने इस गल का जिक्र किया सीगा कि हिंदू सीएम बनाने दे लई कांग्रेस दे कोल बाकी स्टेटां ने, लेकिन अगर पंजाब वर्गी स्टेट दे विच अगर सिख दी थां हिंदू सीएम बना दिता तो फिर कांग्रेस के उत्ते बहुत सारे सवाल उठने शुरू होणगे और उस तो बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होंदी है, यानी कि कांग्रेस के विधायकों तो सलाह लीती जाती है कि किस नूं बनाया जाए, कांग्रेस के विधायक दसन। तो उस वेले चर्चा ये सीगी कि सुनील जाखड़ के हक दे विच ज़्यादा विधायक नितरे सीगे। सुनील जाखड़ के हक दे विच जो सुनील जाखड़ का दावा है कि 42 विधायक 79 चों नितरे और उन्होंने प्रमुखता के नाल लिआंदा गया। और उस वेले ये भी असीं देखिया सीगा, न्यूज़ 18 ने प्रमुखता नाल दिखाया सी, बहुत सारे विधायक सवेरे तड़के ही सुनील जाखड़ के घर लड्डू लैके पहुँच गए, गुलदस्ते लैके पहुँच गए, वधाइयां का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जो दोपहर होंदे होंदे करीब 12 बजे का समा सीगा, उस वेले पता लगा कि सुखजिंदर रंधावा सीएम होणगे, सुनील जाखड़ नहीं। तो उही विधायक मिठाइयां के डब्बे नवे खरीद के सुखजिंदर रंधावा वाले पासे चले गए थे और 2 बजे तक सुखजिंदर रंधावा का मूँह मिठा करवाना शुरू कर दिता। न्यूज़ 18 से सुखजिंदर रंधावा ने दस्सिया सीगा कि वो सीएम बंदे बंदे रह गए थे, लेकिन उही विधायकों ने फिर तीसरी बार मिठाई दी दुकानों पर गए और तीसरा डब्बा लिया, वो चरणजीत सिंह चन्नी को खुआता जो मुख्यमंत्री वो बन गए। तो सुनील जाखड़ ने इस करके भी कहा है क्योंकि लंबी विच प्रकाश सिंह बादल सी, पंजाब के मुख्यमंत्री सी, उस तो बाद पटियाला दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह सी, पंजाब के मुख्यमंत्री सी। और अगर सितंबर च सब कुछ ठीक ठाक रहिंदा तो तीसरा सीएम जिहड़ा वै वो चमकौर साहब की थां अबोहर हो सकता सीगा, अबोहर का सीएम हो सकता सीगा। लेकिन किवें रह गया, वो सुनील जाखड़ की किस्मत कह लो या हाईकमान का फैसला लै लो या फिर कुछ लीडरां ने जो ज़्यादा जिक्र किया। तो जो सुनील जाखड़ का दावा है कि जिसनों सब तो घट वोटां पईयां, सिर्फ 2 वोटां पईयां चरणजीत सिंह चन्नी नूं, लेकिन दलित चेहरे होने के नाते उन्होंने सीएम बना दिता गया। ये सुनील जाखड़ का दर्द भी है और अबोहर नूं दस्सण दी भी कोशिश की गई है कि चमकौर साहब नहीं बल्कि तुहाडे शहर का जिहड़ा वै सीएम हो सकता सीगा अगर सही तरीके नाल किस्मत साथ दे देंदी। गौरव तो हो सकता सी मुख्यमंत्री अबोहर के शहर का, तो इस तरीके नाल बयान जरूर दिता गया है। पर दूजे पासे यह भी जिक्र किया गया चरणजीत सिंह चन्नी नूं सिर्फ 2 वोटां पईयां ने। पंकज, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 चीज़ां हुंदियां ने, एक तो तुसीं दस दो कि मैनूं कितनियां वोटां पईयां, जे हुण 80 दे विचों 79 दे विचों 42 वोटां एक पासे पै गईयां तो इसका सीधा जा मतलब है कि बहुमत उन्हां दे कोल सी। हुण रंधावा नूं कितनियां वोटां पईयां, सिद्धू नूं कितनियां वोटां पईयां, चन्नी नूं कितनियां वोटां पईयां, इसनूं दस्सण दा, इसनूं भी उजागर करन दा किते ना किते कोई मकसद सियासी तौर दे उत्ते कढिया जावे। नहीं तो जाखड़े भी कह सकते कि मैनू 42 वोटां पईयां, बाकी 5-6 ਜਿਹੜੇ बाकी ਦੇ उम्मीदवार ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 15-15 वोटां पईयां, किसी ਨੂੰ 2 पईयां, किसी ਨੂੰ 6 पईयां। देखो, नाराज़ ने सुनील जाखड़, नाराज़ इस करके भी है क्योंकि मुख्यमंत्री का अहुदा छोटा नहीं होंदा और सुनील जाखड़ का जो कद रहा या जाखड़ परिवार का कद रहा, बलराम जाखड़ देश के ਜਿਹੜੇ खेतीबाड़ी मंत्री रह चुके हैं, सुनील जाखड़ खुद 10 साल अकाली दल के नाल लड़ते रहे, सुखबीर बादल नाल उन्हां दा टाकरा रहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी सी, CLP लीडर रह चुके सी, कैप्टन की वजह करके CLP छड्डिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह करके प्रधानगी उन्होंने छड्डनी पई, राहुल गांधी के बेहद करीबी सी, बहुत नेड़े दे लीडरां दे विचों सीगे। और जो राहुल गांधी ने मन बना लिया, लेकिन इस पासे दूजे पासे ये एक दा खेडिया गया कि पंजाब दे विच हिंदू नहीं बल्कि सिख चेहरा सीएम होना
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਉਹ ਦਰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਇਸ ਰੇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਚੰਨੀ, ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2, ਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਸੀਐਲਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਲਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੀਐਲਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਉਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੀਡਬੈਕ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 79 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ 38-39% ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ।
ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 42 ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਰ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 79 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 42 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ? ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਤਲਬ 42 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਗਿਣਵਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਡੈਂਟ ਕਦੇ ਕਵਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ 42 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। सारे न्यूज चैनल से चल रहे हैं, सारे न्यूज चैनल से चल रहे हैं, मैं सुन लिया उन्होंने दावा किया। ਬਿਆਨ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਜਾਖੜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੋਈ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ VOTING ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭੋ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਗਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਢੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਡੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਾਖੜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜਾਖੜ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਟਕਾਓ ਨਾ, ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਖਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ NRIs ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ NRIs ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRI ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜੂ ਟੀਲਾ ਟੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ NRIs ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਸਦਾ। ਉਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਕੱਲੇ ਬੋਲੋ। ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ? ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦੱਸੋ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। 20 ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਵੀਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਵੀਟ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਡੱਲਾ ਜੀ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਲਪੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਲਪੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 42 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਝਾੜੂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂ? ਜਦੋਂ ਤੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਝਾੜੂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੀਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ, ਤੀਲੇ ਹੀ ਖਿੰਡੇ ਪਏ ਨੇ ਝਾੜੂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂ? ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਤੀਲੇ ਖਿੰਡੇ ਪਏ ਨੇ ਝਾੜੂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂ? ਦਿਸਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ ਤੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਸਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਲ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ
ਆਪ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ, ਰਾਘਵ ਜੱਗਾ ਜੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਣਪੱਤਣ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 42 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 42 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 40 ਨਹੀਂ 42 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਦਰਅਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 42 ਵੋਟਾਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, 16 ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, 12 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਚੰਨੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 42 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ कोई किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा उत्थे भी तुमने वोट किसको दोगे, सुनील को। उन्होंने कहा भी तुसी आपां कैप्टन साहब नूं पासे हो गए कि आपां किहनूं मुख्यमंत्री बनाना, तुसी नाम दिओ बस। आ टैलीफोन 79 एमएलए नूं आ टैलीफोन गया भी हुण तुसी किस बंदे नूं मुख्यमंत्री चाहुंदे हो नाम। सुनील तां एमएलए भी नहीं सीगा, फिर आ तुहाडे लोकां दी कमाई है। एक इस गल दा